नमस्कार दर्शक बंधु मु श्री ज्ञानरंजन दास आपण मानक स्वागत करुच्ची नजर उपरगढ़ भुवनेश्वर कार्यक्रम। प्रिय दर्शक बंधु आज आमर कार्यक्रम आज आलोचनार विषय होउची डुबीजीव बीजेडी हजिजिबे नवीन। आम संपूर्ण भाव बीजेडी 24-25 वर्षर शासन काल एवं नवीन पट्टनायक राजनीति ता भितर जहाँ जहाँ दल घटी जाइए से सब आम पुंखानुपुंख भाव में आलोचना करवा। दर्शक बंधु नवीन पट्टनायक थे सुपर हिरो, केवल हिरो बोली कहबनी से जन सुपर हिरो। आसिले सीधा शासन रे बसिले एवं 25 वर्ष 24 वर्ष किसी मास 25 वर्ष शासन चलेले समस्ते दुनिया सारा भारत वर्ष एवं दुनिया सारा ही कहले केवल ओडिशार नुहे समस्ते कहले जड़े सुपर हिरो। मुख्यमंत्री नहांती भली विद्वान नहांती भली नेता नहांती एमती बहुत प्रकार कथा। किंतु 24 वर्ष पर जितेबाला सी हारिले से लोक आगु कौन कहते जे नवीन बाबू एमती शासन स्वाद चाखी पावर कॉरिडोर भीतर रही जे कि सी थरे हारीगले आशार रही ओडिशा छाड़ी नवीन निवास छाड़ी पलैबे दिल्ली कि लंडन पलैबे। किंतु प्रकृतर कथा कौन है 24 वर्ष पर नवीन पट्टनायक हारिले यह ही सत्य। किंतु से वर्तमान से नवीन निवास ओडिशा रे अछंती एवं दल को संगठित करने चेष्टा चलई। दल को संगठित करने जो चेष्टा चली प्रकृत आम कहवा कि हृदय एकदम हृदय भितर से दल को संगठित करने को चाहते ना का द्वारा ठेला ही सी आस दल को संगठित करने। हुए तो भावुची से पुराणा कथा मत जिते माठिबू तो माठ मुझे दरपड़ा काठ। नवीन बाबू पुणी पांड्यान द्वारा पछपटू ठेला ही आसुछंती। कारण 2-4 पद ओडिया कहीकि जे 24 वर्ष शासन चलेले से वर्तमान सबू नेता राज्य सारा नेता सबू जिलार नेता समस्त डकैकी एकत्रित करके ओडिया दीपद कही पारना। जो नवीन बाबू 2-4 पद ओडिया कथार 24 वर्ष शासन चलेले सी पुणी समस्त सहित मिसी दल को एकत्रित करवा यहाँ गोटे प्रकार असंभव लगुच। कारण मु भावुची से शक्ति नहीं से सब बेले से शासन आरंभ ही सी पछपटू जन गोटे पावर द्वारा प्रेरित पावर द्वारा परिचालित होउछंती कि आम नवीन बाबू। वर्तमान भी सुधा पांड्यान को प्रेम जाइनी नवीन बाबूंकर। इलेक्शन हारला परे पांड्यान कही जदि आम इलेक्शन हारू जदि आम पावर को न आसू आम हारी जाऊ मु प्रत्यक्ष राजनीति सन्यास नेबी ताही है। पांड्यान प्रत्यक्ष राजनीति सन्यास नेले किंतु बैकडोर राजनीति पांड्यान अच्छा आज भी अच्छा। आ नवीन पट्टनायक से गोटे लोक विश्वास करुँच दलर कौ नेता को नुह आप बर्तमान कहवा आम देवी मिश्र प्रेमिश्र समस्त आसुँच दलर मंग सजाड़े कहारी को नवीन पट्टनायक विश्वास को नहीं पारि ना इवेन अफ परिवार को मध्य केवल गोटे विश्वासयोग्य लोक पांड्या। आउ से पांड्यान जहाँ कहते से आसिकी शंख भवन हो नवीन निवास हो दलीय नेता मान डाकिकी गोटे आलोचना चलई। किंतु आलोचना सी कर केवल से टा टा बा बा एति कथारे मीटिंग समाप्त। लोक आज बहुत प्रकार लोक जो माने नवीन बाबूंकर पाख मारी पारु नथिले जो माने नवीन बाबू को देखा पाऊ नथिले से माने आज नवीन निवास हो बा शंख भवन हो नवीन बाबू को किछि दल विरोधी कथा कहवाक साहस करुछंती। आपण देखिए तांकर आरंभ हो गलानी अक्टोबर 2 तारिख ठारू सब अंचल गांधी जयंती उपलक्षे जनसेवा कार्यक्रम से सब गोष्ठी कंदल
ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଳ ଇଏ କରୁଛି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଇଏ କରୁଛି, କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଦଳ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଯାହା ପୁରୁଣା ଥିଲା ସେୟା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ନେତା ମୁହଁ ଖୋଲି ସାରିଲେଣି। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳା କିଷାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଝୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ନେତା ଅଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତିନି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖ ଯେଉଁମାନେ ମାରିପାରନ୍ତିନି, ସେମିତିଆ ନେତା ବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେଣି। କାହିଁକି ନା ଗତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ହାରିଲା ବା ନବୀନ ବାବୁ ହାରିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ହାରିଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିବାନି, ଗୋଟେ ସିଟ୍ରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ବି ନିଜେ ହାରିଲେ। ବିଜେଡି ଯେଉଁଠୁ ହାରିଲା ସବୁ, ଆଉ ବିଜେଡି ପାୱାରକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦୋଷୀ, ଜଣେ ଦୋଷୀ ପାଣ୍ଡିଆନ। କାହାକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହିରୋ, ସମ୍ରାଟ, ମହାରାଜା। ଏଇଆ ତେଣୁ କରିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର କାରଣ ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିର ପତନ ଘଟିଲା ବା ବିଜେଡ଼ି ହାରିଲା। ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରରେ ବସି, ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ପଛପଟେ ବସି, ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନବୀନ ବାବୁ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଇଁ ସଭେଇ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି ବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ଲୋକ, ମାତ୍ରାଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଲୋକ ଇଜ୍ଜତ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ହାରିଲେ ବା ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ହାରିଲା। ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତୃବୃନ୍ଦ କେହି ବି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏହା ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ହିସାବରେ ପରିଚିତ, ସେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କ'ଣ, ସହର ବଜାରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିଲେଣି। ସେ ଶ୍ଲୋକଟି କ'ଣ? ଚକ ଚିକଣ ତାମିଲି ଟୋକାଟା କି ମନ୍ତ୍ର କଲା, ନବୀନିକ ସହ ଶଙ୍ଖ ଦଳିଆଙ୍କୁ ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଲା। ଆର ମହତ୍ଵ ବହୁତ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଢଗରେ ବୋଲି ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେଇଯିବି, ଏ କରିଦେବି ସେ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ବତେଇ ଦେଉଛି ସେ କ'ଣ କଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଓଡ଼ିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେବା। ଇଏ ତ ଗଲା ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟୋରି, କେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କେମିତି ବିଜେଡ଼ି ଡୁବିଯିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବବି ଦାସ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଆଜିକାଲି କଲେ, ଏ ସଂଘ ଗଠନ କଲେ, ସେ ସଂଘ ଗଠନ କଲେ, ଏ ସମିତି ଗଠନ କଲେ, ଏ କମିଟି ଗଠନ କଲେ, କୌଣସି କମିଟିରେ ସେ ନବୀନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୂର୍ବ ଦଳରେ ଆଗରୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କରିଡରରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବବି ଦାସ କୌଣସିଥିରେ ନବୀନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ହିରୋ ଭାବରେ ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଦାଦାଗିରି ଦେଖେଇକି। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା ଯେ ଶଙ୍ଖ ଦଳ ଯଦି ଡୁବିଯାଏ, ଶଙ୍ଖ ଦଳ ବୁଡ଼ିଗଲେ ବି ମୁଁ ହିରୋ ହେଇକି ରହିବି, ଶଙ୍ଖ ଦଳରେ ବିଜେଡ଼ିର ମୁଁ ହିରୋ ହେଇକି ରହିବି, ଆଜି ଅଛି କାଲି ଥିବି। ମୁଁ ହଜାର ପାପ କଲେ ବି ଯାଜପୁର ପାଇଁ କରୁଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କରିବେ। ସେ ପାପ କରନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ସାରା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପାଇଁ ପାପ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାସିଥାନ୍ତୁ, ସେ ଯାଜପୁର ପାଇଁ କରିବେ। ଟେକିକି ରଖିବେ ଯାଜପୁର। ଓପନ୍ ସଭାରେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ହଜାର ପାପ କଲେ ବି ଯାଜପୁର ବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କରୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ନେତାର ଭାଷଣ ବାଜି? ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ?
ଆଉ ଦାଦାଗିରି କରିକି ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବବି ଦାସ ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଜନତା ଦଳ ଥିଲା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଦାସ ଯିଏକି ବବି ଦାସଙ୍କର ପିତା ବାପା, ସେ ବି ସଭାପତି ଥିଲେ ଜନତା ଦଳର। ଦଳ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଦଳ ଡୁବିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକ ଦାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଜନତା ଦଳକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଡୁବିଯିବ ବିଜେଡି, ବବି ଦାସ ହିଁ ରଖିବେ ଦଳ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ବବି ଦାସ। ଆଉ ସେ ତ ଗଲା ଗୋଟେ କଥା, ଏହା ହିଁ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ହିଁ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ନେତା ବା ସେଇ ପୁରୁଣା ନେତା ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡି ଦଳର ବହି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, କିଛି ନେତାଙ୍କ ବହି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦଳରୁ ବିଦାୟ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ସସାହସ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଉ ପାୱାରରେ ଥିଲେ ସାହସ ଥିଲା, ଦଳ ଥିଲା, ସାହସ ଥିଲା, ଏଇ ଲୋକବଳ ଥିଲା, ସାହସ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଲୋକବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ କହୁଛି, ଦଳରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ନବୀନ ବାବୁ ବିଦାୟ କରିବାର ସସାହସ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଲୋକ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେମିତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସସାହସ ନାହିଁ, ତେଣୁ କରିକି ଦଳ ଡୁବିଯିବ। ଦଳର ଆଉ ଏକତା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଦଳ ଡୁବିଯିବ। ତେଣୁ ଡୁବିଯିବ ବିଜେଡି, ହଜିଯିବେ ନବୀନ। ଆପରେ ଦେଖିବେ ନବୀନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିବେନି, ହଜିଯିବେ, ପଳେଇବେ ପରେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ପଳେଇବେ ପରେ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଡୁବିଯିବ ବିଜେଡି, ହଜିଯିବେ ନବୀନ। ନମସ୍କାର।